تو صراط مستقیم کے متعلق معرفت حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والوں، صراط مستقیم کون سا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر میرا انعام ہوا۔ وہ پتہ چلا کہ سلف صالحین کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کی صحبت اختیار کرنے کی ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے، نہ کہ ان کی صحبت کو ترک کرنا چاہیے، کیونکہ اگر نیک بندوں کی صحبت سے ہم دور ہٹیں تو پھر ہم صراط مستقیم کبھی تلاش نہیں کر سکیں۔ آمین جو ہے وہ مقتدی آہستہ آواز میں ہی کہے گا کہ یہ احادیث روایت بالمعنی ہے اور فہم راوی جو ہے وہ حدیث نہیں ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری تفسیر کی کلاسز جو ہے وہ جاری و ساری ہے، 2 کلاسز جو ہے وہ ہم نے اٹینڈ کر لی تھی، آج جو ہے وہ تیسری کلاس کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم آج سورہ فاتحہ کا اختتام کریں گے۔ تو جو بقیہ حصہ رہ گیا تھا سورہ فاتحہ کا، آج اس کے متعلق چند مسائل اور چند جو ہے وہ اس کی چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تو سورۃ الفاتحہ کی 4 آیات کی تفسیر اور اس کے متعلق چند احکامات ہم نے جو ہے وہ پڑھ اور سن لیے تھے۔ آج جو ہے وہ ہم آگے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب جب قرآن کی ابتدا کرنے والے کو جب اس نے سورہ فاتحہ کی ابتدا کی تو اس نے پہلے جو ہے وہ اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کی، پھر اس کی صفات کی معرفت حاصل کی، الرحمن الرحیم جیسی صفات اس کے سامنے آئی، اور پھر بندے نے عبادت کے لیے بھی کہا کہ اے اللہ ہماری ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ جب عبادت بھی ہوگی، ذات و صفات کی معرفت بھی ہوگی، عبادت بھی ہوگی، اب عبادت کے بعد اللہ رب العزت سورہ فاتحہ میں اپنے بندے کو، اس کا کلام پڑھنے والے کو اللہ رب العزت دعا سکھا رہے ہیں۔ عبادت کے بعد دعا کی تعلیم فرمائی گئی اور فرمایا کہ اے میرے بندے، جب تجھے میری ذات کے متعلق بھی معرفت حاصل ہوگی، میری صفات کی معرفت بھی حاصل ہوگی، اور تو نے عبادت کا مستحق بھی مجھے ہی قرار دیا، اب جو ہے وہ میری بارگاہ میں یوں عرض کر، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہاں ذات اور صفات کی معرفت کے بعد عبادت کا ذکر اور عبادت کے بعد دعا کی تعلیم فرمائی گئی۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جب بندہ عبادت کرے تو اس کے بعد دعا میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ تو جب بھی عبادت میں مشغول ہوا جائے تو اس کے بعد دعا اللہ رب العزت سے ضرور مانگی جائے۔ تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے بندے اب یوں کہہ کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اب صراط مستقیم ہے کون سا، اس کی وضاحت اور تفصیل اگلے جملے میں جو ہے وہ ارشاد فرما دی۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کون سا راستہ؟ ان لوگوں کا راستے پر کہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جن پر تیرا فضل اور انعامات کی بارش ہوئی ہے نا، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اب یہاں ایک اور بات قابل توجہ ہے کہ اللہ کریم نے ڈائریکٹ اپنے راستے کی علامت نہیں بتائی کہ تم اس راستے پر چل دو، یہی صراط مستقیم ہے، بلکہ فرمایا کہ ان لوگوں کے راستے پر چلنا شروع کر دو، یعنی صراط مستقیم کے بارے میں تم نے دعا مانگی ہے اور صراط مستقیم تمہارے ذہنوں میں ایک سوال آئے گا کہ ہے کون سا، تو صراط مستقیم کے متعلق معرفت حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والوں، صراط مستقیم کون سا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ ان لوگوں کی علامات بتائی اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی جو ہے وہ ہمیں ترغیب دی کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہوا ہے اور وہ پہلے ہی اللہ کی معرفت اور اللہ کے راستے پر گامزن ہیں۔ جب ان لوگوں کے راستے پر چل کر ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں گے تو اللہ کی معرفت حاصل کرنا آسان ہوگی، کیونکہ اگر بندہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا تو یہ بہت مشکل ہے۔ انبیاء تشریف لائے، ہمارے پیارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ کی وساطت سے ہمیں اللہ کی معرفت ملی۔ اگر آپ نہ تشریف لاتے تو ہمیں اللہ کی معرفت کیسے ملتی؟
इसी तरह सल्फ़ सालिहीन अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे हैं कौन? अंबिया कराम हैं, औलिया कराम हैं, सूफिया कराम है, उलमाए किराम हैं, नेक और मुत्तकी उलमाए कराम हैं। तो ये तमाम जो है वो बंदे हैं कि जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। तो फरमाया अगर मुझ तक पहुंचना है, मेरी मारिफत हासिल करनी है और सिराते मुस्तकीम जो मेरा रास्ता है उस रास्ते को ढूंढ कर उस पर चलना है, तो फिर उन लोगों की इक्तदा करो और उन लोगों के पीछे लग जाओ और उन लोगों के जो है वो सोहबत इख्तियार किया करो कि जो पहले ही मेरे रास्ते पर गामजन है और मैंने उन पर इनामात की बारिश नाजिल की हुई है। तो पता चला कि सल्फ़ सालिहीन का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी सोहबत इख्तियार करने की हर वक्त कोशिश करते रहना चाहिए, ना कि उनकी सोहबत को तर्क करना चाहिए। क्योंकि अगर नेक बंदों की सोहबत से हम दूर हटे तो फिर हम सिराते मुस्तकीम कभी तलाश नहीं कर सकेंगे। और फिर फरमाया गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, फरमाया मेरे बंदे यूं मांग कि ए अल्लाह मुझे हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे, उन लोगों के रास्ते पर, यानी उन लोगों के रास्ते पर कि जिन पर तेरा इनाम उतरा, ना कि उन लोगों के रास्ते पर कि जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और ना ही उन लोगों के रास्ते पर कि जो तेरे रास्ते से गुमराह हैं। यहाँ हमारा सूरह फातिहा का इख्तिताम होता है। अब इसके बाद आमीन हम कहते हैं, तो इसके मुतालिक भी चंद अहकामात और मसाइल समाअत फरमा लीजिए। आमीन जो है वो, सबसे पहले ये बात याद रखें कि आमीन जो है वो कलमा कुरान नहीं है, यानी ये कुरान नहीं है। लेकिन आमीन जब सूरह फातिहा का इख्तिताम किया जाए, चाहे वो नमाज में हो या गैर नमाज में, आमीन कहना जो है वो सुन्नत है और आमीन कहना चाहिए। अब इसमें एक मसला भी आ जाता है कि जब हम नमाज जमात के साथ पढ़ रहे होते हैं तो इमाम आमीन वलद्दालिन कहता है, सूरह फातिहा का इख्तिताम करता है, तो पीछे मुक्तदी आमीन ऊंची आवाज़ से कहेंगे या फिर जो है वो आहिस्ता आवाज़ से कहेंगे। तो इसमें जो है वो एक बहस पूरी छिड़ जाती है। लेकिन मैं जो समझा और अपने उलमा से जो सीखा वो आपके सामने रखता हूँ कि इसमें जो है वो दो तीन बातें हैं कि मज़हब हनफी के मुताबिक नमाज में आमीन जो है वो जब इमाम वलद्दालिन पढ़े तो मुक्तदी आमीन जो है वो आहिस्ता आवाज़ से कहेंगे, क्योंकि अहादीस को, तमाम अहादीस को सामने रख कर उसमें जो है वो गौर व फिक्र करके यही नतीजा हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने निकाला है कि आमीन जो है वो मुक्तदी आहिस्ता आवाज़ में ही कहेगा। यानी पूरी अहादीस में गौर व फिक्र करके, ये नहीं कि एक हदीस को पकड़ लिया। और जो बुलंद आवाज़ से आमीन कहने वाली रिवायात हैं वो, उनमें जो सही तरीन है वो हज़रत वाइल रदियल्लाहु ताला अन्हु की ही रिवायत मिलती है और उसमें भी ये लफ्ज़ है मुद्दा बिहा। अब ये मुद्दा बिहा का लफ्ज़ है जो, इसमें दो एहतमाल पाए जाते हैं। एक एहतमाल ये कि आमीन को ऊंची आवाज़ से कहा जाए और दूसरा एहतमाल ये कि मद्दे हमज़ा को लंबा किया जाए, मुद्दा बिहा आमीन, यानी इस हमज़ा को जो अलिफ पर जो खड़ा ज़बर है इसको लंबा किया जाए। अब ये दूसरा एहतमाल है जो कि मद्दे हमज़ा को लंबा किया जाए, यही कवी तरीन है और कवी तरीन लगता है, क्योंकि मद का माना होता है लंबा करना। तो फरमाया इस हदीस में मुद्दा बिहा, तो यही सही तरीन हदीस पाक है। बाकी जो अहादीस हैं उसमें कुछ ना कुछ कलाम मौजूद है। और दूसरी बात ये कि ये अहादीस रवायत बिल माना है और फ़हम रावी जो है वो हदीस नहीं होता, फ़हम रावी हदीस नहीं होती। यानी रवायत बिल माना ये होती है कि एक हदीस पाक जो है वो मुहद्दिस ने रवायत की, तो अब उस हदीस से वो जो मसला समझा अपनी फ़हम के मुताबिक, वो जो है वो उसने बयान कर दिया और ये ही किताबों में छपना शुरू हो गया और वो भी हदीस का एक हिस्सा हो गया। लेकिन रवायत बिल माना जो होती है वो रावी का कलाम जो होता है, फ़हम रावी जो होता है वो हदीस नहीं कहलाता और ना ही उससे कोई मसला अखज़ कर सकते हैं, क्योंकि मसला अखज़ करना मुहद्दिस का काम नहीं होता बल्कि फ़कीह का काम होता है, फ़ुक़हाए किराम का काम होता है। कि मुहद्दिस वो होता है कि जो हदीस को बयान कर देता है, रिवायत कर देता है, लेकिन फ़कीह जो होता है वो तमाम अहादीस को सामने रखकर, मुहद्दिसीन की तमाम अहादीस को सामने रखकर जो उन्होंने रिवायत की होती हैं, और फिर कुरान पाक भी तमाम आयात उसकी सामने रखकर फिर किसी मसला के बारे में हुक्म लगाते हैं।